بہت عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک دور افتادہ وادی میں ایک خوبصورت سلطنت نورستان ہوا کرتی تھی۔ وہاں کی شہزادی ماں نور نہایت نیک دل، بہادر اور عقل مند تھی۔ بچپن سے ہی وہ دوسرے بچوں سے مختلف تھی۔ جب بچے کھیلنے میں مشغول ہوتے، ماں نور کہانیوں کی کتابیں پڑھتی، بادشاہت کے اصول سیکھتی اور اپنے محل کے باغ میں پرندوں سے باتیں کرتی۔ ایک رات جب چاندنی پوری وادی پر چھائی ہوئی تھی، شہزادی ماں نور کو ایک عجیب و غریب خواب آیا۔ خواب میں ایک روشنی کا گولا اس کے سامنے آیا اور بولا، اے شہزادی، نورستان پر ایک اندھیرا آنے والا ہے۔ اگر تم نے آگے بڑھ کر ایک خاص مشن مکمل نہ کیا تو یہ سلطنت تباہ ہو جائے گی۔ ماں نور نے پوچھا، یہ مشن کیا ہے؟ روشنی کا گولا بولا، تمہیں 3 راز تلاش کرنے ہیں: صداقت کا راز، قربانی کا راز اور ہمدردی کا راز۔ یہ راز صرف دل کے سچے اور بہادر لوگوں کو ملتے ہیں۔ تمہیں اپنی سلطنت سے دور ایک لمبے سفر پر جانا ہوگا۔ صبح ہوتے ہی ماں نور کی آنکھ کھلی تو وہ پریشان تھی۔ خواب بہت سچا لگا۔ اس نے فوراً اپنی دادی بی بی جان سے جا کر خواب سنایا۔ بی بی جان، جو خود ایک عظیم حکمت والی خاتون تھی، نے آہ بھری اور بولے، بیٹی، تمہارا خواب محض ایک خواب نہیں، ایک اشارہ ہے۔ روشنی کا گولا دراصل نور کی محافظ روح ہے، جو صرف تب ظاہر ہوتی ہے جب سلطنت خطرے میں ہو۔ تمہیں فوراً سفر پر نکلنا چاہیے، لیکن خبردار، یہ مشن صرف جسمانی سفر نہیں بلکہ دل اور روح کی آزمائش بھی ہے۔ ماں نور نے اپنے والدین یعنی بادشاہ جمال اور ملکہ ہما سے اجازت لی۔ ابتدا میں وہ پریشان ہوئے، لیکن بی بی جان کی تائید کے بعد انہوں نے اجازت دے دی۔ بادشاہ نے اپنی سب سے عقلمند وزیر زریاب کو اس کے ساتھ بھیجا اور ملکہ نے اپنی نایاب زمردی انگوٹھی اسے دی، جو مشکل وقت میں رہنمائی کرتی تھی۔ شہزادی سفید گھوڑے برق پر سوار ہوئی اور نورستان کی فصیل سے باہر نکل گئی، جہاں اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان اس کا منتظر تھا۔ پہلا مقام تھا جنگل ساکت، ایک ایسا جنگل جہاں صدیوں سے کوئی آواز نہیں آئی۔ یہاں پہلا راز چھپا تھا، صداقت کا راز۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی ماحول بدل گیا۔ پرندے، درخت، حتیٰ کہ ہوا بھی جیسے خاموش ہو گئی۔ زریاب نے کہا، یہ خاموشی تمہارے دل کے اندر کی سچائی کو سننے کی دعوت ہے۔ چند قدم آگے چلتے ایک بوڑھا شخص دکھائی دیا جس کے ساتھ ایک بچہ تھا۔ وہ شخص بولا، اے مسافرو، کیا تم ہمیں جنگل سے باہر لے جا سکتے ہو؟ ہم راستہ بھول گئے ہیں۔ زریاب نے شبہ سے دیکھا اور کہا، یہ کوئی جال ہو سکتا ہے، ہمیں مشن پر دھیان دینا ہے۔ لیکن ماں نور نے دل کی آواز سنی۔ اس نے بوڑھے اور بچے کو ساتھ لیا اور کئی گھنٹوں کی تلاش کے بعد جنگل سے باہر نکالا۔ جیسے ہی وہ باہر نکلے، بوڑھا شخص چمکنے لگا اور ایک خوشبودار نور میں بدل گیا۔ مبارک ہو شہزادی، تم نے صداقت کا پہلا راز پا لیا، دوسروں کے سچ کو سننے اور ان پر یقین کرنے کا ہنر۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا آسمانی قلم آ گیا جس پر چمکتی ہوئی تحریر تھی، پہلا راز مکمل۔ ماں نور نے جنگل ساکت میں صداقت کا راز حاصل کرنے کے بعد اپنے دل کو ہلکا محسوس کیا۔ اس کا یقین اور حوصلہ بڑھ چکا تھا۔ زریاب نے مسکرا کر کہا، اب ہمارا اگلا پڑاؤ ہے قربانی کی وادی۔ وہاں تمہیں دوسروں کی خوشیوں کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا راز ملے گا۔ قربانی کی وادی تک پہنچنا آسان نہ تھا۔ راہ میں اونچے پہاڑ، گہری کھائیاں اور تیز ہوا چلتی تھی۔ ماں نور اور زریاب نے برق کو آرام دیا اور پیدل سفر شروع کیا۔ راستے میں پتھروں کے ٹوٹنے کی آوازیں اور کبھی کبھار جنگلی جانوروں کی گرج سنائی دیتی۔ ماں نور نے اپنے دل کو مضبوط رکھا۔ وہ جانتی تھی کہ قربانی کا راز صرف انہی کو ملتا ہے جو اپنی خواہشات کو دوسروں کے لیے قربان کر سکتے ہیں۔ جب وہ وادی کے قریب پہنچے تو ایک سنسان میدان تھا جس کے بیچوں بیچ ایک بڑا درخت تھا۔ درخت کے نیچے ایک غمگین لڑکی بیٹھی تھی جس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا جھولا تھا جس میں بچہ سو رہا تھا۔ لڑکی نے کہا، میں اس وادی کی محافظ ہوں، لیکن اب مجھے اپنی سب سے قیمتی چیز چھوڑ کر جانا ہوگا تاکہ وادی بچ سکے۔ ماں نور نے پوچھا، کیا یہ تمہاری قربانی ہے؟ لڑکی نے سر ہلایا اور کہا، ہاں۔ اگر میں یہ جھولا اس دریا کے پار نہیں لے جا سکوں گی تو وادی میں زہر پھیل جائے گا اور یہاں کی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ ماں نور نے دیکھا کہ دریا کا پانی بہت گہرا اور تیز بہاؤ والا ہے۔ زریاب نے کہا،
ये नामुमकिन है, लड़की की कुर्बानी ही वादी को बचा सकती है। लेकिन मानूर ने कहा, मैं कोशिश करती हूँ। कभी कभी कुर्बानी मतलब अपनी जान देना नहीं, बल्कि अपने खौफ को शिकस्त देना भी कुर्बानी है। वो बच्चे को झूला से लिया और दरिया की तरफ बढ़ गई। पानी बहुत सर्द और ताकतवर था, लेकिन मानूर ने अपने दिल की ताकत से पानी को पार किया। बिलाखिर वो बच्चा और झूला सलामत दूसरी तरफ पहुंच गए। जब मानूर ने वादी को बचा लिया तो एक नर्म रोशनी पूरी वादी पर छा गई। लड़की जो वादी की मुहाफिज थी, एक फरिश्ता बन गई। फरिश्ते ने कहा, तुमने कुर्बानी का दूसरा राज हासिल किया है, अपनी ख्वाहिशात को पसपुश्त डालकर दूसरों की भलाई के लिए काम करना। इसने मानूर को एक सुनहरी दिल का हार दिया, जो उसके दिल की हिम्मत और मोहब्बत की अलामत था। मानूर और ज़रियाब अगले मिशन के लिए तैयार थे, हमदर्दी का राज। मानूर ने कुर्बानी की वादी का इम्तिहान भी कामयाबी से पास कर लिया था। इसके हाथ में अब दो कीमती निशान थे, आसमानी कलम और सुनहरी दिल का हार। ज़रियाब ने कहा, अब तुम्हें हमदर्दी का राज हासिल करना होगा, जो सबसे मुश्किल राज है। ये राज सिर्फ उनके दिल में पनपता है जो दूसरों के दुख को अपने दिल से महसूस करते हैं। हमदर्दी का राज एक दूर दराज शहर में छुपा था, जिसका नाम था शहर बेखबर। इस शहर में लोग एक दूसरे की तकलीफों से बेखबर थे। हर कोई अपनी दुनिया में मगन था और मोहब्बत और हमदर्दी कमजोर हो चुकी थी। मानूर और ज़रियाब शहर पहुंचे तो वहां सर्द मेहरी और तन्हाई का आलम था। लोग एक दूसरे को देखते तो मगर कोई बात नहीं करते थे। बाजार खाली, गलियां सुनसान और हर चेहरे पर थकन और गम था। मानूर ने कहा, हमें इस शहर के लोगों को याद दिलाना होगा कि मोहब्बत और हमदर्दी ही जिंदगी की रोशनी है। उन्होंने शहर के एक कोने में एक छोटा सा अस्पताल देखा, जहां एक बूढ़ी औरत अपने बीमार बेटे के साथ थी। लोग इसे नजरअंदाज कर रहे थे और वो मदद के लिए फरियाद कर रही थी। मानूर फौरन उनके पास गई और बूढ़ी औरत की मदद करने लगी। इसने दीगर लोगों को भी बुलाकर कहा, अगर हम सब मिलकर मदद करें तो ये शहर फिर से खुशहाल हो सकता है। आहिस्ता आहिस्ता लोग एक दूसरे के दुख समझने लगे। जो शख्स पहले अपनी दुनिया में गुम था, अब दूसरों के दुख में शरीक हो रहा था। इसी वक्त एक रोशनी का गुब्बारा आसमान से उतरकर मानूर के सामने आया। इसमें एक नर्म आवाज गूंजी, तुमने हमदर्दी का राज भी पा लिया है, दूसरों के दुख को महसूस करना और उनके लिए हाथ बढ़ाना। रोशनी ने मानूर को एक जादुई किताब दी, जिसमें नूरिस्तान की तमाम मुश्किलात के हल थे। अब मानूर के पास तीनों राज थे, सदाकत, कुर्बानी और हमदर्दी। उनके साथ वो वापस नूरिस्तान जा सकती थी और अपनी सल्तनत को बचा सकती थी। मानूर तीनों राज हासिल कर चुकी थी, सदाकत, कुर्बानी और हमदर्दी। अब वक्त था कि वो अपनी सल्तनत नूरिस्तान वापस जाए और रोशनी की मुहाफिज रूह की दी हुई किताब के जरिए सल्तनत को खतरे से बचाए। वापस जाते हुए एक बड़ा तूफान आ गया। तेज हुआ काली बादल और बिजलियों की गरज से पता चल रहा था कि अंधेरा वाकई नूरिस्तान पर हमला आवर हो चुका है। ज़रियाब ने घोड़े बर्क को तेज दौड़ाया ताकि तूफान से पहले सल्तनत में पहुंच जाएं। जब वो पहुंचे तो देखा कि सल्तनत में हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था। लोग खौफजदा थे और महल की दीवारें टूट फूट का शिकार थीं। मानूर ने किताब खोली और इसमें दी गई हिदायत पर अमल शुरू किया। किताब में एक दुआ थी जो रोशनी को बेदार करती थी, मगर उसके लिए शहजादी को अपने दिल के तीनों राजों को मजबूती से पकड़ना पड़ा। मानूर ने दिल से सदाकत, कुर्बानी और हमदर्दी की ताकत निकाली और दुआ पढ़नी शुरू की। जल्द ही महल के गुंबद पर रोशनी की एक शमा जल उठी जो पूरे नूरिस्तान में फैल गई। अंधेरा एक भयानक देव की शक्ल में नमूदार हुआ, लेकिन शहजादी की रोशनी की ताकत के आगे वो बेबस था। देव चीख कर गायब हो गया और अंधेरा छुट गया। लोग खुशी से जश्न मनाने लगे। बादशाह जमाल और मलिका हुमा ने मानूर को गले लगाया और कहा, हमारी सल्तनत की असल रोशनी तुम हो, हमारी बहादुर शहजादी। मानूर ने ऐलान किया कि अब से नूरिस्तान में सदाकत, कुर्बानी और हमदर्दी की तालीम दी जाएगी ताकि सल्तनत हमेशा रोशन रहे। कहानी का सबक, जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत हमारा दिल है, और जब हम सच्चाई, कुर्बानी और हमदर्दी के साथ कदम बढ़ाते हैं तो कोई भी तारीकी हमें नहीं रोक सकती।